ٹھیک ہے، اور دعویٰ کر رہا ہے، اس پر ایک دلیل آ رہا ہے کہ یہ معجزہ میرا دیکھ لو، میں نبی ہوں. جی ٹھیک ہے، اور وہ چیلنج کر رہا ہوتا ہے کہ اور بھی کوئی لے کے آئے. لیکن کرامت یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کا دعویٰ نہیں ہے ساتھ. اللہ کے اولیاء سے ایسے فعل خارق العادہ انجام پاتے ہیں جس میں تو کوئی وہ دعویٰ نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے، ہاں البتہ اگر اللہ کی طرف سے جو امام ہیں، جیسے ہمارے 12 امام ہیں، اگر ان سے کوئی پوچھتا ہے یا معجزہ مانگتا ہے یا کوئی وہ کرتے ہیں، اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے امام ہوں بنایا ہوا، جی یعنی اس میں اگر دعویٰ آ جائے تو وہ معجزہ بن جائے گا. اگر دعویٰ ساتھ نہ ہو، ویسے ہی ان سے ایک ایسے خارق العادہ جو کام انجام پا جائے ان سے، یا وہ کر کے دکھائیں، تو اس کو کہتے ہیں کرامت. ہوتے دونوں ہی ایسے کام ہیں کہ عام لوگ نہیں کر سکتے. یہ تو ہو گیا جی کرامت اور اس میں معجزے میں فرق. ایک اور فرق یہ ہے کہ جو ہے نا سحر اور جادو، جی اس میں اور معجزے میں کیا فرق ہے؟ جی اچھا، ایک تو یہ ہے کہ پہلا فرق یہ ہے منشاء فعل. معجزہ اور کرامت کے فعل کا منشا عنایت خداوندی ہے سے اپنے صالح افراد کے ہاتھوں سے پیدا ہوتا ہے. جی یعنی معجزہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص عنایت سے اس کے صالح بندے، اس کے اولیاء، اس کے جو امام اور نبی ہیں، ان کے ہاتھوں سے وہ پیدا ہوتا ہے. جی یہ معجزہ جو ہوتا ہے سیکھنے سکھانے سے نہیں آتا، کہ جبکہ جو جادو ہے اس کو لوگ جا کے جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، وہ ان سے سیکھتے ہیں. تو یعنی معجزہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی عنایت سے اس کے بندے کے ہاتھ پر پیدا ہوتا ہے، جبکہ جو جادو، شعبدہ بازی، ہاتھوں کی صفائی یا جادو، یہ جو چیزیں ہیں یہ سیکھنے سکھانے سے آتی ہیں اور مشق وغیرہ کرنے سے یہ چیزیں آتی ہیں. دوسرا کہ اس میں شاید یہ بھی ہوگا کہ معجزہ ہمیشہ مثبت کاموں کے لیے ہوگا، اور یہ جادو جو ہے یہ بعض دفعہ منفی کاموں میں بھی. بالکل صحیح آپ نے کہا، یہ تیسرا پوائنٹ تھا. تو ایک یہ ہے کہ معجزہ جو ہوتا ہے وہ تو ہمیشہ بندوں کی ہدایت کے لیے آتا ہے کہ اس کو نبی مانو، اس کی طرف رہنمائی کے لیے آتا ہے. معجزہ دیکھیں گے تو نبی کو مانیں گے، نبی کو مانیں گے تو اس کی باتوں کو مانیں گے، اور نبی ہدایت کی طرف لے کے جائے گا، بندوں کو خیر اور خوبی اور سعادت کی راہیں طے کروائے گا. اور یہ جو سحر اور جادو ہے یہ اکثر جو ہے یہ 90% سے بھی زیادہ کہہ لیں تو یہ نقصان اور دوسروں کو خطرے میں ڈالنا اور اپنے مالی فائدے یا کوئی شہرت، کوئی عزت، اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو ابھی ہم نے تھوڑی سی گنجائش دی، وہ اس لیے کہ چونکہ جادو جو بعض لوگ جو ہیں وہ اس لیے بھی سیکھتے ہیں، اور ویسے جادو سیکھنا حرام ہے، لیکن کہا گیا ہے کہ اگر ضرورت بن جائے کہ مثلا اتنا رواج پیدا ہو گیا جادوگروں کا، تو اس لیے کوئی متدین آدمی، کو عالم، کو دیندار، وہ اگر سیکھ لے اس لیے کہ لوگوں کی آسانی کے لیے، کہ جن لوگوں نے ان پر کیا ہوا جادو، تو اس کا توڑ کرنے کے لیے یا اس کو صحیح کرنے کے لیے اس حد تک سیکھا جا سکتا ہے. لیکن چونکہ جب انسان کے ہاتھ میں قدرت و طاقت کو، ایک توانائی کو آ جاتی ہے نا، تو پھر وہ اس کو اپنے مال حاصل کرنے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے پھر استعمال کرتے ہیں. تو اس لیے یہ جادو جو ہے اس کو سیکھنا سکھانا جو کہا گیا حرام ہے. یہ پچھلے دنوں میں میں دیکھ رہا تھا شاید یوٹیوب پہ جی کہ بڑا مشہور کوئی جادوگر ہے، تو وہ پانی کے اوپر جو ہے وہ چل رہا تھا. تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ ظاہر ہے جی یہ شعبدہ بازیاں ہیں، یا ابھی آپ بعض دفعہ وہ دیکھیں نا ایسے پروگرام، تو چل رہا ہوتا تو پھر بعد میں دکھاتے ہیں کہ یہ نیچے انہوں نے پانی کی اس کے تہہ میں کوئی لکڑی، کوئی چیز، کوئی ایسی میگنیٹ، کوئی چیز فورس رکھی ہوئی تھی. السلام علیکم. السلام علیکم جی کون صاحبہ کہاں سے بولتے ہیں؟ میں نام نہیں بتانا چاہتی. جی بتائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں مولانا صاحب سے بات کر سکتی ہوں؟ جی آپ آن لائن ہیں، بتائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے ایکچولی جادو پہ ہی بات کرنی ہے کہ ہماری فیملی میں
हम शिया हैं ऑब्वियसली, जी तो लेकिन इतना ये काम, जितने हमारे अमीर लोग हैं इसमें इतना पड़े हुए हैं कि इस वक्त मैं इतनी स्ट्रगल कर रही हूँ अपनी बेटी का रिश्ता करने के लिए, लेकिन हो नहीं रहा। नहीं, जादू सीखते हैं या जादू कराते हैं वो लोग? जादू वो कराते हैं। अच्छा, कराते हैं। मेरी सास बहुत हो गई है, मेरी बच्ची का रिश्ता नहीं हो रहा, मेरे देवरों में आपस में हम सब में लड़ाई है, हम सब प्यार से रहते थे, लेकिन बिकॉज ऑफ इस जादू करा के हम हमारी फैमिली के अंदर ही ठीक है आप दूसरे से जुदा कर। लेकिन प्लीज आप ये टॉपिक रखते हैं, प्लीज कोई सोल्यूशन भी बताएं। अगर आपके पास कोई ऐसे दीनदार कोई हैं जो ये इसका तोड़ बता सकते हैं तो प्लीज बताइएगा कि बात को आप शुरू करें तो प्लीज उसको किसी कंप्लीट सोल्यूशन पे भी आप दें, सिर्फ टॉपिक ही नहीं रखें, सोल्यूशन भी दें। ठीक है, शुक्रिया प्लीज। पहली बात तो हमारा टॉपिक जादू नहीं है, ठीक है, हमारा टॉपिक मोजज़ा है, और हम मोजज़े पे बात कर रहे हैं और साथ से तकाबुल करवा रहे थे कि जादू और मोजज़े में क्या फ़र्क है। ठीक है जी। और बाकी ये भी नहीं है कि जो हम टॉपिक शुरू करें कि उसका हमारे पास सलूशन भी हो और पूरी बात हम हल करके बताएं। ठीक है नहीं, तो इसलिए चूँकि ना हमने जादू सीखा है ना हमें मालूम है कि हमारे पास कोई आलिम दीन या कोई आमिल ऐसा है जिसने जादू सीखा हुआ है। ठीक है, लेकिन तो अगर आप ये माजरत ही चाहते हैं इनको जी, कोई दुआ या कोई वजीफा बता दें कि जिससे ये है कि वो असरात, मतलब बात फिर वजीफों में चली जाएगी। जो प्रोग्राम हमारा के होता है, हमारा प्रोग्राम जो होता है ना वो दुआ और वजीफे का अलग प्रोग्राम है, उसमें हम ये हाल बताते हैं। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। सबसे पहले तो आप दोनों बुखारी साहिबान की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। सवाल है वो मैं पूछना चाहूँगा कि मौजज़े के हवाले से ये जो कुछ कहानियाँ मशहूर है मौजज़े में जो हम अक्सर न्याज के ऊपर पढ़ते हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि जी का जिक्र कर रहा हूँ, तो आया तारीख में इसका क्या वजूद है या नहीं है शरई लिहाज से। और दूसरा सवाल ये है कि आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम के अलावा अंबिया अलैहिस्सलाम के भी अलावा क्या कि वली के इख्तियार में भी है मौजज़ा खुदा की कुदरत से दिखाना? ठीक। उनके दो सवाल हैं। एक तो ये है कि हमारे वो आम ख़वातीन जो कहानी मौजज़ा पढ़ते बैठे, और दूसरा वो कहते हैं कि क्या आइमा और अंबिया के अलावा जो अल्लाह के नेक बंदे हैं क्या उन पे भी ये मौजज़ा का हो जाता है? जी ऐसा है कि एक तो ये कि अभी हमने बताया ना कि मौजज़ा उसको कहते हैं कि नबी जो हैं वो ऐसा काम करे और साथ ये कहे कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। इसमें यानी दावा नबूवत जो है ना वो उसमें शामिल है, इद्दाए नबूवत। और इसी तरह अगर कोई इमाम ये काम करता है तो इमाम जो है वो इद्दाए इमामत के मैं अल्लाह की तरफ से बनाया गया इमाम हूँ। अच्छा, लेकिन जो औलिया अल्लाह करते हैं, अल्लाह के वली, उनसे जो खारकुल आदा काम अंजाम पाते हैं हकीकत में तो वो भी खारकुल आदा ही होते हैं। जौहरी एतबार से मोजज़े और करामत में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों ऐसा काम है कि दूसरे बंदे आम ये काम नहीं कर सकते। लेकिन चूँकि उसमें इद्दा नबूवत शामिल है, ठीक है, खारकुल आदा है, और फिर तीसरी एक और शर्त रखी गई है कि वो जो इद्दा करें उसके मुताबिक भी वो मोजज़ा हो। मसलन ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है किसी वो कुएं के नज़दीक से गुजरे तो कुएं का पानी खुश्क हुआ है, तो आपने लवाब दहन उसमें डाला तो पानी मीठा हो गया। अगर खुश्क हुआ है तो वो पानी उबर के ऊपर आ गया। तो ये यानी जो वो चाहते हैं वो उन्होंने करके दिखाया। या ये है कि जब वो सुलह हदैबिया हुई है तो उससे पहले वो 1400-1500 आदमी था, पानी ख़त्म हो गया, तो आपने फरमाया कि कोई किसी के पास ज़रफ़ है जिसमें पानी है अभी, तो उन्होंने कहा ये एक ज़रफ़ है जी हमारे पास, तो इसमें थोड़ा पानी है। तो आपने अपने अंगुश्त मुबारक रसूल पाक ने उसमें रखी और वो 1400-1500 बंदा पानी पीता रहा और वो पानी जैसे कि चश्मा जारी हो गया। तो एक मुसलमा कज़्ज़ाब था जो उसने दावा किया था नबूवत का झूठा। उसने कहा एक दफ़ा एक दो वाक़े ऐसे हुए, तो उसने कहा जी मैं भी ये काम कर सकता हूँ, ये देखें पानी जो है ना, ये पानी था उसमें,
تو یہ اور اوپر آئے گا. تو اس نے یہ لعاب دہن پھینکا تو پانی جو ہے نا وہ تھا جو